सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किस तरह गुरु जी ने अपने आप नूं जान बुझ के औरंगजेब के हवाले किया, इसका प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज समाणे तो चल के जींद होंदे होए सीधे आगरा पहुँच गए। उत्थे पहुँच के एक बड़े सुंदर बाग विच गुरु जी ने उतारा किया। घोड़ियां नूं खड़िया करके उतर गए ते बाग विच घोड़ियां नूं चंगी तरह घुट के बंध दिता। तद अपने अपने घोड़े पास सिख बैठ गए। सोचते सन गुरु जी हुण की करनगे। गुरु जी कदम अगे नूं धरदे फिर रहे सन, भाव टहल रहे सन ते बाग दे दरवाजे वल बहुत वेख रहे सन। उस समय एक आजड़ी आया। वह काफ़ी सारियां बकरियां नूं चारदा फिर रहा सी। जांदा वेख के उसनूं बुला लिया ते आवाज़ सुन के आजड़ी चल के गुरु जी दे पास आ गया ते गुरु जी दे दर्शन करके चरण कमलों ते वंदना कीती। तद गुरु जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद तो उसनूं कहा, साडा एक काम कर आओ, फिर अपना मेहनताना लैके चले जाना। तुहाड़ियां सारियां भेडां नूं असीं वेखदे रहांगे ते चारे पासियां तो रोक के रखांगे। यह सुन के आजड़ी लोभ नाल प्रेरिया गया ते एक वड्डे महापुरुष दे उसने दर्शन किए। कहण लगा, फरमा दिओ, जिवें आप जी की मर्जी है तिवें ही आप जी का कारज करांगा। जद गुरु जी ने वेख्या कि आजड़ी कहना मन गया है तो उन्होंने अपने हाथ विच पाई छाप नूं उतारिया, जिस विच बहुत कीमती हीरा जड़िया होया सी। बहुत उज्जल हीरा 8 कोनियां विच चीरिया होया सी। उस छाप नूं आजड़ी दे हथ विच दिता ते फिर कहा, इस नूं लै के नगर विच जाओ। 2 अशरफियां दा पकवान जिहड़ा बड़ा कोमल चिकनाई वाला अते बहुत मिठा होवे वो लैके आओ। जाके पहला छाप नूं गहणे धरो ते छेती ही नगर तो मिठाई लैके आओ। ये सुन के आजड़ी ने फिर कहा, मैं जिहड़े कपड़े पहने हुए हैं वो बहुत पुराने अते पाटे हुए हैं। मैं किस चीज़ विच मिठाई पा के लियावांगा जिहड़ी चंगी भी रहे ते तुसीं लैके छक भी लवो। तद गुरु जी ने अपने उपर जिहड़ा बड़ा कीमती दुशाला लिया होया सी उसनूं उतार के उस आजड़ी के हथ विच दे दिता ते कहा, इस दुशाले विच पा के लियाना, देर ना करना ते हुण नगर विच जाओ। जाके मठियाई खरीदो, दिल विच कोई शंका ना करना। उस दुशाले नूं आजड़ी ने अपनी पाटी कंबली विच छुपा लिया ते ओह नगर वाले पासे चल पिया। दीवान मतीदास जी दूर खड़े सन। उन्होंने गुरु जी दे अजिही कीती किरिया नूं वेख्या। गुरु जी दे पास आके पुछण लगे, इस गरीब दे हथ विच तुसीं की दिता है, कित्थे भेजा है, ये की लियावेगा जिहड़ा बड़ी काली काली नगर विच चले गया है। यह सुन के सतगुरु जी ने भाई मतीदास जी नूं सारी गल दसी। सानू बड़ी भुख लगी हुई है, कुछ पकवान मंगवा रहे हाँ, तुसीं भी भुखे हो, छक लेना। भाई मतीदास ने फिर हाथ जोड़ के कहा, मेरे पास होर सोने के सिक्के पए हैं, वो भेज देंदे, छाप क्यों दिती है जिस विच बहुत कीमती हीरा जड़िया होया है। फिर दुशाले का रंग बिगड़ जाएगा, वो ऐसा नहीं रहेगा जिसनों फिर अपने शरीर ते पहन सकोगे। होर कपड़े लैके सिख आप जाते, झट ही लियाउंदे ते सारे रुचि अनुसार छकदे। यह सुन के गुरु जी ने कहा, इस तरह सगों देर लगदी, नगर नूं जानण वाला भेजा है ते ओह भज्जा गया है। खुरजी खोल के चांदी दे रुपये लैंदा तां सिख नूं सावधान कर दे, भाव शहर दे पते दस दे। गली बाजार जिसने वेख्या नहीं उसनूं आउंदियां जांदियां बड़ी देर लगदी। गुरु जी दे अनोखे अते अद्भुत बचन सुन के मन विच समझ के भाई मतीदास ने चुप धारण कर लई ते सोचण लगा, इन्हां ने तां कदी भी ऐसी गल नहीं कही है। कित्थे भुख अते किस तरह बोले हैं, कौन जानदा है की रचना रची है। अजिही छाप दिती है जिस विच अमोलक हीरा जड़िया है। हैरान होकर सारे सिखां नूं सुनाया
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਚਲੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੋ। ਤਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਜੜੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੜੀ ਛਾਪ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਠਿਆਈ ਸੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਛਾਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਸ ਛਾਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਉਮਰਾਵ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇਹ ਛਾਪ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲਓ? ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛਾਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਠੱਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਉਮਰਾਵ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਧੀਰੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਤਰਾਜੂ ਫੜੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਤੋਲੀ। ਜਦ ਮਠਿਆਈ ਤੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਜੜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ 1000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੈ। ਪਕਵਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਵਾਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਜੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ ਚਬੂਤਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਠੱਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ 2 ਅਜੀਬ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਧਾੜਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਪ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਜੜੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਧਾੜਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੱਗ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉਮਰਾਵ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਬਰੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ 6 ਸਵਾਰ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਜਾਂ ਧਾੜਵੀ ਜਾਣੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ। 7 ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਉਹੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜੜੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਯੋਗ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ
ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਣ ਨਾ ਉਹ ਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਘਰ ਇੱਧਰ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਗ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਤਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸੂਤੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਆਜੜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਚਮ ਧਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਜਮਦੂਤ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਸੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਤੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ ਸਭ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਜੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਛਾਪ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਆਜੜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜੜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਤਵਾਲ ਪਾਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੋਢੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਛਾਪ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੜ ਕੇ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਿਪਾਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਲੇਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਵਾਨੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਨ। ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰ, ਪੱਛਮ, ਦੱਖਣ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਾਗ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਉਧਰ 400 ਘੋੜਸਵਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਚੇਤ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਫੜੋ। ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ। ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ? ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸੋ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਨੀਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਵਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸੋ। ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਭੇਦ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਵਾਨੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਐਸਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹਨ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। 5 ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ 400 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੁਰਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੁਰਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੜ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੋਤਵਾਲ ਤੇ ਕਿਲੇਦਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਉਮਰਾਵ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਲਸ਼ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੇ 12,000 ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਛਲ-ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਡਵਾ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਡਵਾ ਲਵੇ।
इस तरह कई हिंदू तलवारधारी हैं, वो भी लड़ाई मचा के आप मरन के मार के गुरु जी नूं छुड़वा के ना लै जाण। इन्हां गल्लां तो सावधान रहो, गुरु जी नूं छेती ही इस थां लिआओ। बहुत देर तो ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਾਂ, अचानक ही हुण प्राप्त होए हैं ते फड़े गए हैं। सब विच हुण दीन दा डंका वजेगा, राजे रंक सारे मनुख डर धारण करनगे। हुण मेरा मनोरथ सिद्ध होवेगा, सब हिंदुआं दा जोर टुट जाएगा। जद गुरु जी शहरां विच आ जाणगे, ब्राह्मण आदि आपे ही तुरक बन जाणगे। इस तरह बहुत गिणतियां करके वड्डी सावधानता वरती दिल्ली तो लश्कर चढ़ के चले गया ते उसने बहुत ही कष्ट झल्लिया अते मेहनत कीती ते सारा पैंडा लंघ के आ गए ते आके आगरे नगर विच पहुँच गए। फिर कोतवाल सारी फौज नाल गुरु जी दे पास पहुँचया। सैनिक देशां विदेशां विच बहुत फेरे हन, ना किते लभे हन अते ना ही किते ठहरे हन। बादशाह अज सब जहान दा मालक है, उसदे पास वध तो वध समाज अते साजो समान है। उसदे अनुसारी क्यों ना बनोगे, तुहाडी सारी गल ही सुधर जाएगी। यह सुन के सतगुरु जी ने मुख तो प्रसन्न हो के कहा, साडा किहड़ा विगाड़ वेख के सानू फड़िया है। एक खुदा दा सारा जहान है, ओह ही बनाउंदा है, पालदा है अते अंत नूं मारदा है। रंक राजे सारे जग विच रहिंदे हन, जे किसी दा खोट वेखदा है तां बादशाह दंड दिंदा है। साडे नाल बादशाह नूं की काम है, ना साडा राज है, ना असीं उसदे राज दे हिस्सेदार हाँ। दरवेशां वाली साडी रीति है, इस करके असीं कोई शंका नहीं धारण कीता है। फिर उमराव ने कहा, असीं आए हाँ, बादशाह दे पास चलो, उन्हां ने तुहानूं बुलाया है। जो कुछ तुसीं कहना है बादशाह नूं कहो, उन्हां दी आग्या अनुसार हो के सुख पाओ। इस तरह गुरु जी नूं नाल लैके वो दिल्ली वल नूं कूच कर गए। 5 सिख गुरु जी दे नाल चल रहे सन। वो सब विधियां नाल गुरु जी की सेवा करते सन। आप रसोई तैयार करके तृप्त हुंदे सन ते पहर रात रहिंदियां इशनान करवाउंदे सन। थोड़े दिनों विच ही दिल्ली आ पहुँचे। पहला बादशाह पास खबर पहुँचाई, हिंदुआं दे गुरु जी श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं बड़ी सावधानी अते आदर सहित लिआए हाँ। जिवें भी हुण आप जी का हुक्म होवे उस तरह ही डेरा करिए ते करवाइए। यह सुन के नौरंगे का हिरदा आनंद नाल भिज गया ते सारे मुलाणिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, इन्हां दी करामात किवें परखीए, जिस तरह यह अपने मन की चातुरता दस देण। यह सुन के माड़ी मत वाले मुलाणे कहण लगे, एक उपाव असीं बयान करते हाँ। नगर विच एक हवेली है, सुन्नी पई है, उत्थे कोई भी रहिंदा नहीं है, ना वसण का कारण जाणो। उत्थे कोई प्रेत या दैंत रहिंदा है, जिहड़ा भी उस विच रात वास करदा है वड्डा डर पा के मर जांदा है। उस हवेली बनाउण उत्ते हज़ारां मोहरां लगियां हन। सारिਆਂ ने हिरदे विच डर धार के छड्ड दित्ती है। दिन समय भी उत्थे कोई प्रवेश नहीं करदा है, किते दैंत मार ना देवे, सारे डरदे हन। पहला गुरु जी दा उस हवेली विच उतारा करवाओ। जे कहण ते उत्थे प्रवेश ना करन तां तुसीं शरह मनवा लवो ते ओह सह सुभाਅ ही तुहाडी आग्या अनुसार हो जाणगे। जे तुहाडा किहा ना मन्निया तां रात नूं उस घर विच वसा के मार दिओ। ਇਹ सुन के नौरंगा चुतराई जान गया ते मुलाणे नूं शाबाश कही, चंगी गल कही है, इस तरह परख हो जाएगी। जे कुछ करामात होवेगी तां ओह वेख लवांगे। शरह विच जे ऐसा करामाती मनुख आवे तां ओह साडे दीन नूं बहुत वधावेगा। इस तरह सभा विच सलाह करके एक मनुख नूं फिर हुक्म कीता, उस उमराव नूं जाके कहो, जिहड़े सारे हिंदुआं दे गुरु जी हन, जिस हवेली विच भयानक भूत प्रेत रहिंदे हन उस विच कोई प्रवेश नहीं करता, सारे डरदे हन। उस विच गुरु जी नूं रात नूं विश्राम करवाओ, इकल्लिਆਂ नूं ही अंदर प्रवेश करवाओ, उन्हां दे साथियां नूं बाहर उतारो। चारे पासे बहुत मनुखां नूं पहरे वजों खड़े कर दिओ। जागदे रहो, तकड़ाई करो, ऐसा ना होवे कि निकल के ही चले जाण। वह मनुख सुन के गया ते उसने उमराव नूं सुनाया। बादशाह ने इस तरह हुक्म फरमाया है। उस उमराव ने गुरु जी नूं अपने नाल लिया, पुछ के उस घर विच गया। सैकड़े लोग वेखण आए, वर्ज वर्ज के सारे दूर हटा दिते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।